तृतीय स्कंध चतुर्दश अध्याय। आदि दयित जन्म बाणी 14 अध्याये बखाणी। श्री शुक उवाच मैत्रेय बाणी शुणी कर्णे तोष नहिला तार मने। कृष्ण शुकर रूप कथा अमृत रसमय गाथा। आनंदे सिरे कर देई पुणी विदुर पचारई। विदुर उवाच यज्ञ वराह रूपे हरि दंताग्रे धरणी उद्धरी। जलुआ सन्ते ऊर्ध्वगते आदि असुर ताग्रते। मिलिला गदा करे धरी ता देह दशने बिदारी। एक कथा शुणी तुम्भ मुखे एबे पचारे मन सुखे। से दैत्य तेजे अनर्गला कि हेतु गदा युद्ध कला। ताहार जन्म कर्म जेते विस्तारी कह मुनि मोते। परम कुतूहल बाणी जीवनी स्तरे जाहा शुणी। मैत्रेय उवाच तू धन्य धन्य कुरुवीर ए साधु प्रश्न जे तोहर। हरि चरित गुण कथा अमृत रसमय गाथा। जहा शुणन्ते मृत्यु पाश सुतीक्ष्म चक्रे होए नाश। से स्वयंभुव मनुसूत उतान पाद सुत ख्यात। तपर बळे से प्रचंडे चरण देई मृत्यु मुंडे। स्वभावे तेजे अनर्गला परम पदे से पशिला। तू जेबे पचारिलु मोते विदुर शुण एक चिते। प्रस्तावे इतिहास बाणी देवंक सभा मध्ये शुणी। देव समीपे देव देव ब्रह्मा कहिले जे प्रस्ताव। जानई एथिर कारण कहिबी एक चित्ते शुण। दक्ष दुहिता दिति नामा कश्यप ऋषिंकर बामा। से कदिने संध्या काले एका पशिला यज्ञशाळे। मिलिला निज पति पासे कामे पीड़ित रतिया से। से महामुनि यज्ञ घरे मंत्रे आहुति खेपे धीरे। यज्ञ पुरुष प्रियार्थे
अस्त पर्वते सूर्य जानते, हबीरे अग्नि की पूजना करन्ती होई तो समाना। निबिड़ संध्या आगमने मिलिला स्वामी सन्निधाने। समाधि स्थित स्वामी पासे काम पीड़िता दिति बसे। कर अंजलि सिरे देई बोले कश्यप मुख चाही। दिति उवाच भोनाथ शुण तपोधन अनंग घेनि सरासन। तापंच बाणे मोर मने दहई तुम्भर बिहुने। कदली बन जेने गज दंते बिदारे महातेज। समृद्धि देखी सपत्नीर मो मन दग्ध निरंतर। तु प्रजापतिंक ईश्वर सर्वकल्पना सुख घर। एबे मो ठारे अनुग्रह करि सकल सुख दिया। जाहाकू स्वामी होए तोष संसारे रहे तार जस। आपना रूपे पुत्र जात हुई जार गर्भगत। मो पिता दक्ष प्रजापति प्रजा सर्जने तार मति। आंभर गर्भे पुत्र जेते धर्म पालिबे जगते। एकथा मने विचारिला जत्ने आंभंकु पचारिला। समति देखिण आंभर तेणु बरिला तोते बर। आंभे जे भग्नि त्रयोदश तुम्भर चरणे विश्वास। आंभर रूपशील गुण तुम्भे तो प्रत्यक्ष प्रमाण। भोनाथ नलिन लोचन एबे तू कर मो वचन। मो संगे कर एबे रति सौभाग्ये हेउ मो संतति। मैत्रेय उवाच एमन्ते शुणिता वचन कश्यप होई दुख मन। चाहिले दितिर बदन अनंग बाणे छन छन। देखि ताहार दुष्ट चित्त कहन्ती मरीचिंक सुत। कश्यप उवाच शुण सुंदरी मो वचन मुहि जाणई तोर मन। ए संध्या काले मोर पासे तुझे मिलिलु रति आसे। ए धर्म प्रमाण स्वभाव के ताहा अन्यथा करिब। एणु तोहर प्रिय जेते करिबी तोहर आयते। संसार स्वभावटी एही जे धर्म कर्मे रहे गृही। सर्व आश्रम मध्य सार पुत्र कळत्र घेनि घर। एणु हुई दुख पार बोईते जेन्हे पाराबार। आत्मार अर्ध सम नारी अन्यथा के बाताहा करी। ताहार तहि गृह भार देई निश्चिन्ते थाई नर। जाहार आश्रे प्राणी थाई इंद्रिय शत्रु को जिणाई। एणु तुम्भर उपकार सुझा जे न जीव आंभर। एकथा के करिब आन जाहा संचिले भगवान। एबे तू धीर आत्म मने मुहूर्ते रह मो
ବଚନେ ଦେଖ ଏ ଭୟଙ୍କର ବେଳା ପ୍ରେତ ପିଶାଚ ଗଣ ମେଳା ଭୂତ ବେତାଳ ଘେନି ସଙ୍ଗେ ରମନ୍ତି ଭୂତପତି ରଙ୍ଗେ ଦେଖ ଏ ଘୋର ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳେ ଘୋର ଦର୍ଶନ ଗଣ ମେଳେ ଶ୍ମଶାନ ଧୂଳିରେ ଧୂସର ଜଟା କଳାପେ ଭୟଙ୍କର ଭସ୍ମ ଲେପନ ସର୍ବଙ୍ଗେ ଭୂତାଦି ଗଣ ଘେନି ସଙ୍ଗେ ବୃଷଭେ ବସି ଭୂତପତି ଦେଖଇ ସର୍ବଜନ ଗତି ତୋହର ଦେବର ସ୍ୱଭାବେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ରହ ସଖୀ ଏବେ ପର ପର ଯାର ନାହିଁ ବନ୍ଦନ ନିନ୍ଦନ ବା କାହିଁ ଆମ୍ଭେ ସକଳେ ଯା ଚରଣେ ସେବୁ ସୁବ୍ରତ ଆଚରଣେ ତାର ପ୍ରସାଦ ଶେଷ ଭୋଗ ଭୁଞ୍ଜୁ ଅତୁଲ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯାର ନିର୍ମଳ ଗୁଣ ଚିନ୍ତି ମାୟା ପଟଳେ ସର୍ବଜତି ଚିନ୍ତନ୍ତି ନିର୍ଲେପ ଶରୀର ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଗୁଣ ଯେ ଗଭୀର ନିର୍ମଳ ଚେତା ମୁନି ଗଣେ ଧ୍ୟାନେ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଯା ଚରଣେ ତପସାଧନେ ଯୋଗେ ଚିନ୍ତି ଅଶେଷ ସମ୍ପଦ ଲଭନ୍ତି ପିଶାଚ ମାର୍ଗ ଦେଖି ତାର ସୁଜନେ କରନ୍ତି ବିଚାର ଉଣା ଅଧିକେ ଯାର ନାହିଁ ପିଶାଚ ଚେଷ୍ଟାରେ ଭ୍ରମଇ ତାଙ୍କୁ ଯେ ଦୁର୍ଭଗା ହସନ୍ତି ସେ ତା ମହିମା ନ ଜାଣନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବେ ଯା କିଙ୍କର ଯା ମାୟା ବଳେ ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାରଣ ଯେ ବିଶ୍ୱ ପରମ କାରଣ ପିଶାଚ ଚେଷ୍ଟା ତାର ଦେଖି ସାଧବ ଜନେ ହନ୍ତି ଦୁଃଖୀ ଚରିତ ବିଡ଼ମ୍ବନ ତାର ଦେବ ମାନବେ ଅଗୋଚର ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ଏମନ୍ତେ ସ୍ୱାମୀ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ସ୍ୱଭାବେ ଉନ୍ମତ୍ତ ତରୁଣୀ ମଦନ ବାଣେ ଭୋଳ ଚିତ୍ତ ବେଗେ ଧଇଲା ସ୍ୱାମୀ ହସ୍ତ ବସ୍ତ୍ର କରସି ବାମ କରେ କଟାକ୍ଷେ ଚାହେଁ କାମ ଭରେ ବୃଷଳି ପ୍ରାୟ ଲଜ୍ଜା ଛାଡ଼ି ରମଣ ରସେ ଚିତ୍ତ ବଢ଼ି ପତ୍ନୀ ନିର୍ବନ୍ଧ ମୁନି ଦେଖି ଧର୍ମ ବିଷୟ ମନେ ଦୁଃଖୀ ଦୈବ ରୂପ ଯେ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ କରି ନମସ୍କାର ଏକାନ୍ତେ ଯାଇ ତାର ସଙ୍ଗେ ମେଳ ହୋଇଲେ ରତି ରଙ୍ଗେ ପତ୍ନୀର ମଣରସ ସାରି ତକ୍ଷଣେ ଆଚମନ କରି କର ଚରଣ ଧୋଇ ଜଳେ ଆସନେ ବସିଲେ ନିଶ୍ଚଳେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରାଣାୟାମ କରି ଚିନ୍ତିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ନାମ ନିର୍ମଳ ଜ୍ୟୋତି ରୂପେ ମନ ନିବେଶୀ ହୋଇଲେ ମୌନ ତକ୍ଷଣେ ଉଠି ଦିତି ବେଗେ ବସ୍ତ୍ର ଆଚ୍ଛାଦି ସର୍ବଙ୍ଗେ ସଲଜେ ଅଧୋମୁଖେ ରହି କହେ କଶ୍ୟପ ମୁଖ ଚାହିଁ ଦିତି ଉବାଚ ଯେ ଗର୍ଭ ହୋଇବ ମୋହର ଯେ ମନ୍ତେ ନାଶ ନହେ ତାର ଅବଜ୍ଞା କରି ଭୂତପତି ମୁଁ ଯେ ଆଚରିଲି ଅନୀତି ଭୋରୁଦ୍ର ନମୁ ତୋ ଚରଣେ ତୋର ବିହାର ଭୂତ ଗଣେ ହେ ଶିବ ଶିବ ଦଣ୍ଡଧର ଉଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡ ତୋର କର ତୁ ଉଗ୍ର
ପତି ତୋନୁଗ୍ରହେ ନାହିଁ ଭୀତି ଅପରାଧ ନାଶେ ତୋର ଦୟା ତାକୁ ନ ଲାଗେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ତୁ ଉଗ୍ର ରୂପ କ୍ଷମା କର ନମୋ ନମସ୍ତେ ତୋପୟର ସଂହାରେ କ୍ରୋଧ ରୂପ ତୋର ତୋପଦେ ମୋର ନମସ୍କାର ଗର୍ଭ ମୋର ରଖେ ଗୋସାଇଁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅ ଦୟା ବହି ହେ ପ୍ରଭୁ ଦେବ ଭଗବାନ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ହୋଇବା ପ୍ରସନ୍ନ ମୁଁ ଯେ ସ୍ୱଭାବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତି ନମୋ ନମସ୍ତେ ସତୀପତି ପତ୍ନୀ ସ୍ୱଭାବ ଭଲେ ଜାଣ ବିଚାରି ହୁଅ ତୁ ପ୍ରସନ୍ନ ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ଗର୍ଭ ଆସି ସେ ମନ ଦେଇ କମ୍ପେ କଶ୍ୟପ ମୁଖ ଚାହିଁ ତକ୍ଷଣେ ଧ୍ୟାନ ଛାଡ଼ିବେ ଦେ ମୁନି କହନ୍ତି ପତ୍ନୀ ଆଗେ କଶ୍ୟପ ଉବାଚ ଭୋ ସଖୀ ଶୁଣ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ ଏ କର୍ମ ତୋହର ଆୟତ୍ତେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦୋଷ ଭୟଙ୍କର ଦେବ ହେଳନ କର୍ମ ତୋର ଏ ଦୋଷୁ ତୋର ଗର୍ଭଗତେ ଜନ୍ମ ହୋଇବେ ବେନି ସୁତେ ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇବେ ଏ ଶୟଳେ ତପସାଧନେ କର୍ମ ବଳେ ଏ ତିନି ପୁର ରାଜା ଗଣେ ବିକଳେ ଖଟିବେ ଚରଣେ ଧନ ଜୀବନ ସେ ହରିବେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ବହୁ ଦୁଃଖ ଦେବେ ନିର୍ଦୋଷ ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ମାରଣେ ପରର ମଣି କରସଣେ ଏ ଆଦି ଯେତେ ପାପ କର୍ମେ ବଳେ କରିବେ ମତି ଭ୍ରମେ ମୋହତ ଜନେ କୋପ ଜାତ ବଳେ କରିବେ ବେନି ଭ୍ରାତ ତାହାଙ୍କ ଦେଖି ଦୁଷ୍ଟ କର୍ମ କୋପିବେ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏ ମହି ତଳେ ଦେହ ବହି ବିଷ୍ଣୁ ମାରିବେ ବେନି ଭାଇ ଇନ୍ଦ୍ର ଯେ ଶନେ ବଜ୍ରଧରି ଘୋର ପର୍ବତ ଦର୍ପହରି ଦିତି ଉବାଚ ଭୂନାଥ ମୋର ପୁତ୍ର ଯେବେ ସଂସାରେ ଦୁଷ୍ଟ କର୍ମ ଭାବେ ବିଷ୍ଣୁର ହସ୍ତେ ଯିବେ ନାଶ ଏଣେ ମୋହର ନାହିଁ ତ୍ରାସ ତହିଁକି ମୋର ଭୟ ନାହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୋପେ ମୁଁ ଡରଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୋପେ ଯେ ମରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବଧ ଆଚରନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ନାହିଁ ସୁଖ ଲେଶ ନରକେ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରବେଶ କର୍ମର ବଳେ ଯେତେ ଯୋନି ଜନ୍ମ ଲଭନ୍ତି ଦେହ ଘେନି ଅଶେଷ ଦୁଃଖ ଫଳ ଭୋଗେ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ଜୀବନ ସଂଯୋଗେ କଶ୍ୟପ ଉବାଚ ଯେ ଅପରାଧ ତୋର କୃତ ତେଣୁ
ଯେ ଶୋକ ଅନୁତାପ ଯେ ଭଲ ମନ୍ଦର ବିଚାର ତକ୍ଷଣେ ହୋଇଲା ତୋହର ଯେ ଭାବ ହେଲା ହରି ଠାରେ ଯେ ବାଦର ତୋର ମୋରେ ଏଣୁ ତୋହର ବେନି ପୁତ୍ରେ ଯନ୍ତ୍ରିତ ନିଜ କର୍ମସୂତ୍ରେ ବିଷ୍ଣୁର ହସ୍ତେ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ସାପୁ ତରିବେ ବେନି ଭାଇ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କର ମଧ୍ୟେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକତି ଅନୁବାଦେ ହୋଇବ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ସାର ଅତୁଲ୍ୟ ଗୁଣ ସୁବିଚାର ତାହାର ଯଶ ଇହଲୋକେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକତ ଜନ ସୁଖେ ଶୁଣି ଶ୍ରବଣେ ନିରନ୍ତର ତରିବେ ଭବସାଗର ତାର ସ୍ୱଭାବ ପାଇବାରେ ଯୋଗୀଏ ସାଧିବେ ସଂସାରେ ହୋଇବ ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ ଅଗ୍ନିରେ ଯେନେ ମମଳ ଯେ ହରି ସର୍ବ ଘଟେ ପୁରୀ ସେ ହରି ତାରେ ଦୟା କରି ତାର ପ୍ରସନ୍ନେ ସଂସାର ଯେଣୁ ତା ନାହିଁ ନିଜ ପର ସେ ମହାଭାଗବତ ପୁଣି ତା ଯଶ ଗାଇ ତରେ ପ୍ରାଣୀ ମହାତ୍ମା ମହତେ ମହତ ଭକତି ବଳେ ଶୋଧିଚିତ ବିଷ୍ଣୁ ଭକତି ଅତିରେକେ ଅନ୍ତେ ମିଳିବ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକେ ପର ସମ୍ପଦେ ସେ ସୁଖିତ ଦୁଃଖରେ ହୋଇବ ଦୁଃଖିତ ହରିବ ଜନ ଶୋକ ରାଶି ନିଦାଘ ତାପ ଯେନେ ଶଶି ଦେଖିବ ତୋ ପୁତ୍ର ନନ୍ଦନ ଅନ୍ତର ବାହେ ଭଗବାନ ସୁନ୍ଦର ବର ସୁକୁମାର କର୍ଣ୍ଣେ କୁଣ୍ଡଳ ହୃଦୟହାର ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ପୌତ୍ରର ଗୁଣ ମାନ ଶୁଣି ବୈଷ୍ଣବ ଗୁଣେ ଶିରୋମଣି ଅନ୍ତରେ ଦିତି ଅତୀତ ସେ ସ୍ୱାମୀ କି ନମିଲା ହରସେ ଦିତି କଶ୍ୟପର ସମ୍ବାଦ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଜ୍ଞାନ ଭେଦ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ କହିଲା ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कन्धे दिति गर्भधारणं नाम 14 अध्याय।